A very hearty welcome to Prerna. In the last class, we've discussed the factors which led to the Industrial Revolution, and I also shared with you a video of Dr. Shashi Tharoor, who spoke about the reparations that Britain owed to India. Okay, so that is about the introduction, and now by this time you know a lot of factors which led to the Industrial Revolution, like the Renaissance which helped it, the Reformation which helped it, and also the geographical discoveries which in fact led to the creation of colonies and paved the way to the Industrial Revolution. So in this class I am in fact going to discuss the features. Okay, so features in the പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് causes ആയിട്ട് തോന്നാം features എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും കാരണം പോലെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വ്യവസായ വിപ്ലവം ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. Okay, features of Industrial Revolution പറയുന്നതോടൊപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, England was the cradle of Industrial Revolution. Okay, that means England was a birthplace. A number of inventions were made in England. You could see how the manpower got replaced by machines, and England in fact was fortunate to have a lot of scientists and industrialists who in a way created a scenario which was conducive for Industrial Revolution to begin there. And we've already discussed this point. England in fact possessed the mightiest colonial empire of that period, and so it was easy for England rather than any other country to get raw materials and also to sell their finished products in the markets of the colonies. Let us now discuss the features of Industrial Revolution. Okay, now the first feature is how you can see there was this emergence of industrial capitalism. Industrial capitalism, where you can see capitalism മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ you can see how capital was accumulated in the hands of a few. That was mainly because of trade, how certain people became very powerful, and you could see how this particular phenomenon happened in the mid-18th century. That was the age of capital according to Eric Hobsbawm, and it became the most powerful force in the first half of the 19th century. So the first point, emergence of industrial capitalism, was a very important feature of the Industrial Revolution period. അടുത്തതെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, മിഡീവൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡൊക്കെ നടന്നിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടൗൺസ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്കറിയാം. those were because of the guilds system എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ഒരു കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ്. ഒരു വീടായിരിക്കും മാസ്റ്ററിന്റെ, അപ്പൊ അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആലയോ ഷെഡോ അവിടെയാണ് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരു സ്കൾപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഫൈനലി ആ രൂപം വരുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നത്. അതൊരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശമായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി which was in fact the common feature in the medieval period. Now in this period, Industrial Revolution period, you can see how the domestic system or the cottage setup was replaced by manufactories. Manufactories എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറി എന്നതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ടേമാണ് manufactories. So ഇവിടുത്തെ മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ the capitalist could in fact start a new setup where they employed workers. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്യാപിറ്റൽ മുതലാളിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കാശ് ഞാൻ അയാൾക്ക് കൂലി കൊടുക്കുന്നു, ആൻഡ് ഐ എംപ്ലോയ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. തൊഴിലാളിനെ ഞാൻ അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അതാണ് എന്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്, ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം. This is quite often asked in the exams. What is factory system? So you can trace origin here, and some of the slides that I'm going to show will also explain this term better. Factory system.
ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എവല്യൂഷൻ പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അതൊരു കാലക്രമേണ അതിനൊരു പരിണാമം അല്ലെങ്കിൽ രൂപമാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത്. ആദ്യം ഗിൽഡ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു മെഡീവൽ പീരീഡിന്, പിന്നെ അതൊരു പുട്ടിംഗ് ഔട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ മാറുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൊമസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം ആവുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ പീരിയഡ്, ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ദ ഏർബൻ മാനുഫാക്ചറി. അപ്പൊ അതാണ് ഫാക്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തുടക്കം. ഓക്കെ, നൗ ഈ ഫാക്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രധാനമായി നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട വേറൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന്റെ. ഇറ്റ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ. മിസ് തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു, ഇൻ കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ വാസ് നോട്ട്. നൗ വാട്ട് ഇസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ? കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഷെഡിൽ നിന്നിട്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ അത് കോട്ടൺ, അതിന് സെപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ലൂം, അതിനകത്ത് പിന്നെ യാണിങ്, വീവിങ് എല്ലാം ഒരേ ഒരു പ്രൈസിലാണ്. എന്നിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ഷർട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന ഹ്യൂജ് മാനുഫാക്ചറീസ് ഓർ ഫാക്ടറീസ് കെയിം അപ്പ് വെയർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ വാസ് പോസിബിൾ. ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് വീവിങ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചപ്പുറത്തായിരിക്കും പിന്നെ വേറെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ വീവിങ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം വീവിങ് ഒരു സ്ഥലത്ത്, യാൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറൊരു സ്ഥലത്ത്, തയ്ക്കുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത്, അങ്ങനെ വേറെ. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ. സോ ദിസ് വാസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ ദ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കൾപ്ചർ, എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ പീരിയഡ്. ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ. അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻവെൻഷൻസ്. ഐ ഹവ് ഷോൺ ഹിയർ ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ മെഷീൻ. ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ആണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് യു ഹാവ് ദ പവർ ലൂം, ദ സ്പിന്നിങ് ജെന്നി, അങ്ങനത്തെ പല സംഭവങ്ങളും ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയെ മാറ്റിയാണ്. യു കുഡ് സീ ഹൗ ദ ജോബ് ബിക്കെയിം മച്ച് മോർ ഈസിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലും മാറ്റം വരുന്നു. നമുക്ക് ജെയിംസ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ, യു ഹവ് സീൻ ഹൗ ഹിയർ ഐ ഹാവ് ഗിവൻ യു ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീം എൻജിൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കണ്ടുപിടുത്താണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വാസ് ഓൾസോ റെവല്യൂഷനൈസ്ഡ്. ഒരുപാട് വിപ്ലവം അവിടെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സ്റ്റീം എൻജിൻ ഫോർ യു. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ വ്യവസായം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ട വേറെ ഒന്നാണ് ബാങ്കിങ് മേഖല. ഓക്കെ, ബാങ്കിങ് മേഖല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിയർ ദേ വാണ്ടഡ് ലോൺസ്. അത് അവർക്ക് ഈ ഒരു ബാങ്കിങ് സെക്ടറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. there were joint stock companies too who in fact gave loans to the merchants. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാങ്കാണ് ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് 1694. ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബാങ്ക് which played a very important role as far as lending capital to the industrialists. അവർക്ക് കടം കൊടുക്കാനും മറ്റു പല തരത്തിലും അവരെ സഹായിക്കാനും ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി പ്രധാനമായ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ വേജ് ലേബർ സിസ്റ്റം. വേജ്, ദിവസ കൂലി കൊടുക്കുക. ഒരു തൊഴിലാളിയാണെങ്കിൽ ഇന്നൊരു ദിവസം, ആ ഒരു ദിവസം അയാൾക്കുള്ള കൂലി കൊടുക്കുക. അതാണ് വേജ് ലേബർ സിസ്റ്റം. അപ്പം ഞാൻ മുതലാളിയാണ്, എൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു 10 തൊഴിലാളിമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗിവ് ദം ഈച്ച് ഡേ കൂലി. അതാണ് വേജസ് എന്ന് പറയാം. അതൊരു ആദ്യമായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നൊരു മാറ്റമാണ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ലേബർ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ബിക്കെയിം ദ 2 വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ. 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ, മറ്റേത് ലേബർ. ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് റിഗാർഡിംഗ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഐഡിയോളജി. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഇക്കണോമിക്സ്, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ, അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഇൻഫാക്ട് ഫേവേർഡ് എ ന്യൂ ഐഡിയോളജി വിച്ച് വാസ് നോൺ ആസ് ഫ്രീ ട്രേഡ്, അതർവൈസ് laissez-faire. laissez-faire ഇൻഫാക്ട് ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൊണോപ്പൊളി. ഒരൊറ്റ മേൽക്കൊയ്മ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആളാവാം, ഒരു കമ്പനിയുടെ മേൽക്കൊയ്മയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ആഡം സ്മിത്ത്, the School of Manchester School of Economics എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം, they favored laissez-faire. They opposed mercantilism, and that is what is known as economic liberalism. ഓക്കെ, ആഡം സ്മിത്തിന്റെ ഫാദർ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നിങ്ങൾ ഇക്കണോമിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി അദ്ദേഹമാണ് കാര്യമായിട്ടും laissez-faire പറ്റി എഴുതുന്നത്. ഇനി ഈ laissez-faire എന്ന പദം ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് അല്ല, മറിച്ച് ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ്, they were intellectuals in France. they used a term. പക്ഷെ ശരിക്കും ഒരു സയന്റിഫിക് ഡെഫിനിഷൻ അതിന് കൊടുക്കുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ്.
Okay, so it was in his work, The Wealth of Nations, written in 1776, when Adam Smith, in fact, came up with his idea. He opposed vehemently the concept of mercantilism. Mercantilism എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ട്രേഡ്. രാജ്യത്തിന് ഇത്ര amount ഗോൾഡ് സിൽവർ വേണം എന്നുള്ള ഒരു കണക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ the Laissez faire economist wanted a situation where there was a minimum interference from the side of the government. But government trade law, industrial the industrialists were given enough space to decide the tariffs and taxes regarding their commodities. That favored a situation of free trade. Okay, free competition. So competitive spirit was in fact induced, and you could see how these economists created a situation. They created a favorable atmosphere. കാരണം എപ്പോഴും ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ബാക്കപ്പ് ആവശ്യമാണ്, കാശുള്ളവരായാലും രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും ഒക്കെ. അപ്പം അദ്ദേഹം ഫേവർ ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്ത്? ലേസർ ഫെയർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതോടൊപ്പം ഉണ്ടായ വേറൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് changes in agriculture, which was the agrarian revolution, which I'll be dealing later. Agrarian revolution എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാറ്റമാണ്. അപ്പം അത് എന്ത് വെച്ചാൽ അതിൽ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് കൊണ്ട്, ട്രാക്ടർ പോലെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ productivity was manifold. So with the increased agrarian productivity, the urban community could be fed. മാത്രമല്ല, കൃഷിയിൽ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് വന്നതോടെ many people could move from the villages to the urban areas. They moved seeking better jobs in the factories. So in fact, labor was supplied from the villages. Okay, അതാണ് agrarian revolution. നമ്മൾ വീണ്ടും പിന്നെ പഠിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ it happened together എന്നുള്ളതാണ്. agrarian revolution നടന്നു, അതിന് പിന്നാലെയാണ് industrial revolution ഉണ്ടാകുന്നത്. Okay, ഇനി you could see that an emergence of an industrial society happened. എന്നാണ് വേറൊരു ഫീച്ചർ. medieval periodil ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിൽ, like you have the lord, the king lord, and then you have the knights, and then you have the slaves. You could call them as orders. medieval periodil orders ആണ്. medieval period ഉണ്ടായിരുന്ന orders ആണ്. ആ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ക്ലാസസ് ആയി മാറാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റി തോന്നുന്നു. ഹിയർ ക്ലാസസ് ആയി മാറാണ്. ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ medieval period got replaced as classes. അപ്പം ഏതാണ് medieval periodലെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുത്തുക. എന്താണ് ഓർഡർ? അതായത് you have the king, nobles, knights, and then the serfs. They were the order. They found the order in the medieval period. Here we could see that it was replaced by the classes. ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് ആണ്? Industrial class, middle class, working class. This created what can be called as a class struggle in a Marxian concept. Karl Marx in terms പറയുകയാണെങ്കിൽ clashes between the classes. ഇനി അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് growth of cities, which was a very important feature of the industrial revolution. Population growth favored the situation. You could see new cities sprang up in various parts of Europe. You can relate that to urbanization. Cities വരുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനുള്ള റോഡ്സ് വരും, തിരക്കുകൾ വരും, കാര്യങ്ങൾ വരും. ഒരു urban development എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി. ഇനി ഇതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ, പക്ഷേ you can see as a negative impact, it really affected the condition of the laborers. You can see here I've given 7 deadly sins created by the factory system as far as laborers were concerned. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ലേബറേഴ്സിന്റെ കാര്യം വളരെ മോശമാണ് ചെയ്യുന്നത്. Though they migrated from the villages, they migrated to the cities in search of jobs. They wanted to improve their condition, but what ultimately did this revolution give for them? You can see the 7 deadly sins created by the factory system. First in the growth of slums. Okay, slums. ചേരി പ്രദേശങ്ങൾ, ധാരാവി പോലെയുള്ള നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ചേരികൾ, അതായത് ചേരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ you could see how small house homes were packed together and a congested situation there where nobody took care of the health facilities, hygiene. It was totally neglected. That is about the growth of slums. പിന്നെ ഉള്ളത് long hours of work. 12-14 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് ഫാക്ടറീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്.
nobody was there to help them out, and they did not have any protective gears while working near the hot furnaces. ചൂടുള്ള ഫേർണസിനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വെയിലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഗിയറോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. സംടൈംസ് they fell into the furnace and met with accidents. They became crippled or they lost their lives, but then compensation was not given to them. That was the condition of the laborers. Low wages, വളരെ കുറച്ചാണ്, കാരണം മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് മുതലാളി എടുക്കുകയാണ്. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ, കാരണം ചെറിയ കുട്ടികൾ 5 വയസ്സിനുള്ള കുട്ടികളെ വരെ they were employed as chimney sweeps. ചിമ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുകക്കുഴൽ, നേരെ പുകക്കുഴലായിരിക്കും. അത് പല കഥകളിലും അതിനെപ്പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികൾ, മില്ലിയ കുട്ടികൾ below 7 they were sent up the chimneys which were very hot. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ താഴേക്ക് വരും. അപ്പം ഇറ്റ് സിംസ് ബ്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളം അപ്ലൈഡ് over the body, എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുട്ടീൻ്റെ മേലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുട്ടികളുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പുകയൊക്കെ പുരണ്ടിട്ടുള്ള ഇമേജസ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഹൗ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വെർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ്. Children were employed in large numbers. Population was so high that most of the families sent their children to work in the factories, and they were exploited to the core. പിന്നെ exploitation of the working class in general, and last point I can say was unemployment. അപ്പോൾ തൊഴിൽ സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും കുറേ പേർക്ക് തൊഴിലില്ലാതെ വരികയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഏറെക്കാലം അവരിങ്ങനെ തൊഴിലാളികൾ മിണ്ടാതിരിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ നിലവിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അവർ സംഘടിക്കാൻ തുടങ്ങി. They went through many years of exploitation, but finally they decided that they should be coming together. An organization ultimately would give them strength, and you could see അങ്ങനത്തെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നിലവിൽ, ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ തുടക്കവും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. And now you have the name of Robert Owen, called as a father of socialism, father of trade unionism എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു വ്യവസായിയായിരുന്നു, പക്ഷേ he in fact was much more sympathetic and more or less empathetic towards the condition of the poor people, working class. What he did was, there were small units here and there. കുറച്ച് ആൾക്കാർ, he consolidated all of them, ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് he created the GNCTU, that is a Grand National Consolidated Trade Union. Okay, that was created by Robert Owen. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ്. സോ ഗിവൺ യു ഇൻ പോയിന്റ്, ഓരോന്നും വേറെ നോട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ യൂറോപ്പിൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ബൈ.